Hello students, hi everyone, welcome you all to Great Institute. Today in this lecture, we are going to start a very new and a very important subject for all the RRB aspirants. Hope you people would have got what the subject is. Drawing instruments, or we can call it as engineering drawing. So, in this lecture, we are going to talk regarding a subject called engineering drawing, and that subject we have divided into a couple of contents where we will be starting with drawing instruments. So coming on to the subject now, drawing instruments. Hope you people are very much been aware of this word called drawing instruments. What do you mean by drawing? First of all, when we talk about drawing, drawing is nothing but a pictorial representation. I call it as pictorial representation. Pictorial representation. What is this pictorial representation? Why this pictorial representation is important? And that too, why for engineering stream students? Engineering stream students comes with a technical background. Coming into the introduction of engineering drawing. So, what is engineering drawing? ఏంటి ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ అంటే వై ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ సో వెనెవర్ యూ స్టార్ట్ లెర్నింగ్ ది సబ్జెక్ట్ ఇన్ దిస్ వే అంటే ఎలా చదవాలి వాట్ ఈజ్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ వై ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ అండ్ హౌ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా వాట్ ఎవర్ ద సబ్జెక్ట్ యు ఆర్ డీలింగ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దీస్ 3 పాయింట్స్ వాట్ ఈజ్ ద సబ్జెక్ట్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ వై we are using engineering drawing how shall we use engineering drawing ఎలా వాడతాము ఎక్కడ వాడతాము అనేది మీకు తెలిస్తే this subject becomes very easy to you. Coming to introduction to drawing. What is this drawing? Everyone from school kids know what is drawing. Drawing is nothing but a pictorial representation. Pictorial ante enti? The pictorial representation is nothing but with a photographic view. మీకు నేను ఇట్లా థియరీలో రాసే కంటే ఒక ఫోటో చూపించి ఒక షీట్ మీద సమ్ ఆర్ ది అదర్ డయాగ్రామ్ వేసి చూపిస్తే అర్థం చేసుకోగలుగుతారు లైక్ యూ విల్ బి అండర్స్టాండింగ్ వెన్ వీఆర్ వ్యూయింగ్ అ పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ ద సేమ్ ఈజ్ యువర్ డ్రాయింగ్ బట్ it differs to engineering drawing and a normal drawing. This is what done by kids, but a technical person, a technical student will represent in another way. Enti technical person. The technical person may be an engineering perspective person. Engineering perspective person here will be a mechanical stream guy, a civil guy, or a ECE guy, or triple E guy. So పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ మన స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్లో అది మెకానికల్ అవ్వచ్చు సివిల్ అవ్వచ్చు ఈసీ అవ్వచ్చు ట్రిపుల్ ఈ అవ్వచ్చు వాళ్ళు వాళ్ళ వ్యూస్ ఇన్ ది సెన్స్ వాట్ దే ఆర్ థింకింగ్ దాన్ని మనం ఒక పెన్ అండ్ పేపర్ తోటి ఒక షీట్ మీద రిప్రజెంట్ చేసి దిస్ ఈజ్ మై వ్యూ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ అనేదే మీ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ సో ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ Simple in the sense you are just making a other view or an observer will be knowing that what is your third thought in the sense if you want to show a bridge, a civil engineering student want to construct a bridge or a mechanical engineering student want to manufacture an engine, a triple E student or an EC student wants to know the circuit ante ఒక మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ నేను లేకపోతే ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ నేను ఒక ఈసీ ట్రిపుల్ ఇంజనీర్ నేను నాకు ఒక బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం కోసం ఒక ప్లాన్ కావాలి లేదా ఒక ఇంజిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కోసం దాని యొక్క అవుట్లుక్ కావాలి లేదా ఒక సర్క్యూట్ డిజైన్ చేయడం కోసం దాని యొక్క అవుట్లైన్ కావాలి ఎట్లా చేయాలి హౌ విల్ యూ రిప్రజెంట్ సపోజ్ యూ గో టు అ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అండ్ సే అంటే నేను ఒక మ్యానుఫ్యాక్చర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఏం చెప్తానంటే నేను ఒక ఇంజన్ బాడీని డిజైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అని చెప్తాను హీల్ ఆస్క్ యూ మీ డిజైన్ ఎలా ఉంటుంది అని అడుగుతారు మీ డిజైన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే యూ కాంట్ షో ఇట్ ఆన్ యువర్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ యువర్ హ్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ యూ కాంట్ కన్వే దెమ్ అవునా మీరు చెప్పలేరు ఎలా చూపిస్తారు యూ విల్ జస్ట్ టేక్ వన్ పేపర్ and you say that okay this is my radiator fan, this radiator fan is connected to some engine etc etc అని చెప్తారు రైట్ అంటే వాట్ ఈస్ దిస్
a drawing instrument. I mean, you are drawing it and showing. Suppose I am a civil engineer. మీరు సివిల్ ఇంజనీర్ అనుకుందాం. మీరు ఒక బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసడం కోసం ఒక డిజైన్ చేస్తున్నారు. మీరు అట్లా డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఒక కన్స్ట్రక్షన్ సైట్కి విజిట్ చేసి ఏం చేస్తారు, దాని మెజర్మెంట్స్ తీసుకొని దాన్ని ఒక పేపర్ మీద డ్రా చేస్తారు. దిస్ ఈజ్ హౌ ద డిజైన్ షుడ్ బి, దిస్ ఈజ్ హౌ ద కన్స్ట్రక్షన్ షుడ్ బి, దిస్ ఈజ్ హౌ ద లుక్ అండ్ ఫీల్ షుడ్ బి, దిస్ ఈజ్ హౌ బిగ్ ద bridge is, this is how big the width of the bridge is. Am I right? So where will you show this? This also you will show it in form of a drawing. Am I right? Circuit. You want to produce, or you want to design, or you want to manufacture a semiconductor circuit. What you will be doing? Directly you can't go take your transistors, capacitors, etc. and you build it. Obviously, again you will be implementing your view on a sheet with a design. That is nothing but your drawing. So నేను మీకు ఫైనల్గా ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే, engineering drawing is a technical drawing which will be used for representing the view of a technical guy. View of a technical guy ante technical means any of the branch comes of engineering, like it may be mechanical, civil, EC, EEE, CSC, IT, whomever it is, their own perspective views will be on the sketch. That is nothing but your engineering drawing. That is nothing but your engineering drawing. So ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి వాట్ ఈజ్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ మీకు అర్థమైపోయింది. వై ఈజ్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ అనేది కూడా మీకు ఇప్పటికీ అర్థమైపోయి ఉంటుంది. హౌ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ అనేది అసలు వీ డెంట్ టాక్ యెట్. అంటే వాట్ ఈజ్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ నేను చెప్పాను. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే వ్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ పిక్టోరియల్ వ్యూ ఈజ్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్. వై ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్? టు మేక్ యువర్ డిజైన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ది లేమ్యాన్. ఏం తెలియని వాడికి, అసలు ఏం తెలియదు వాడికి సబ్జెక్ట్ గురించి, మీరు తీసుకెళ్ళి ఒక డ్రాయింగ్ పెడితే వాడి ముందు సమ్హౌ విల్ ట్రై టు రికగ్నైజ్ వాట్ ఈస్ దిస్. అంటే ఓరల్ లాంగ్వేజ్ కంటే ఆ డిజైన్ లాంగ్వేజ్, ఆ డ్రాఫ్టెడ్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ డ్రాయింగ్. కమింగ్ టు హౌ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్. ఇన్ దిస్ హౌ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు నో ఇస్, మీరు ఎలా చూపిద్దాం అనుకుంటున్నారు. హౌ అంటే ఇట్ కెన్ బి ఎ 2D డ్రాయింగ్, ఇట్ కెన్ బి ఎ 3D డ్రాయింగ్, ఇట్ కెన్ బి ఎ లైన్ వ్యూ, రైట్? సో ఇలా డిఫరెంట్గా చూపిస్తాం. అండ్ 2Dలోకి వచ్చేటప్పటికి ప్లెయిన్స్లో చూపిస్తాం, 3Dలోకి వచ్చేటప్పటికి సాలిడ్ చూపిస్తాం, లైన్ వ్యూకి వచ్చేటప్పటికి 1 డైమెన్షనల్ లైన్ డయాగ్రామ్స్ చూపిస్తాం. ఆమె రైట్? అంటే 2Dలో చూపించేటప్పుడు యూ విల్ బి హ్యావింగ్ X and Y కోఆర్డినేట్స్ మాత్రమే వాటికి. 2 డైమెన్షనల్ అంటే క్లియర్గా చెప్పాలంటే ఇలా ఉంటుంది, ఎక్స్ వై 2 డైమెన్షన్స్లోనే చూపిస్తారు. 3Dలోకి వచ్చేటప్పటికి XYZ 3 డైమెన్షన్లో ఉంటుంది. వేరాజ్ లైన్ డయాగ్రామ్కి వచ్చేసేటప్పటికి ఓన్లీ 1 డైరెక్షన్ ఉంటుంది. అంటే ఎక్స్ అంటే ఎక్స్లోనే కాదు, వైలో కూడా ఉండొచ్చు, జెడ్లో కూడా ఉండొచ్చు. సో హౌ అనేది లేటర్ ఆన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ దిస్ 2D, 3D and line diagram. As of now, you need not worry at all. But end of this session ki, you should know that we are very much aware of why I am learning engineering drawing, how I am learning engineering drawing, as well what is engineering drawing. Because this subject plays a very crucial role in all your competitive exams. All your competitive exams. ఎంత క్రూషియల్ రోల్ ఉంటుంది అంటే, నువ్వు ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ టు యువర్ బ్రాంచ్ మీకు ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ ఉంటుంది. అంటే సి యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్ ఇన్ దిస్ వే. ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో డ్రాయింగ్ పెడుతున్నాడు అంటే ఇది ఎంత ఇంపార్టెంట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ ఇంట్రొడక్షన్ టు డ్రాయింగ్ బి. సో హోప్ యూ పీపుల్ ఆర్ వెరీ క్లియర్. మీకు క్లియర్గా అర్థమై ఉంటుంది వాట్ ఈస్ డ్రాయింగ్, హౌ డ్రాయింగ్ అండ్ వై వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ డ్రాయింగ్. మూవింగ్ ఫార్వర్డ్, నేను డ్రాయింగ్ గీయాలి. ఎట్లా గీస్తాం? వెన్ యు ఆర్ అ చైల్డ్, ఐ మీన్ టు సే వెన్ యు ఆర్ ఆన్ 1st to 10th class చైల్డ్, మిమ్మల్ని డ్రాయింగ్ అంటే ఏం చేస్తారు? ఏదో ఒక బుక్ ఇస్తారు. యు విల్ హ్యావ్ 1 book అండ్ సమ్ అన్నోన్ ఫిగర్ హియర్, సమ్ ఫిగర్, అన్నోన్ ఫిగర్, అండ్ యూ స్టార్ట్ టేకింగ్ అ పెన్సిల్. ఓకే, యూ విల్ స్టార్ట్ టేకింగ్ యువర్ పెన్సిల్ అండ్ an eraser and you start drawing all the things like ఇర్రెస్పెక్టివ్, అది ఏదన్నా గీయచ్చు, లైక్ యువర్ వ్యూ ఏదైనా అవ్వచ్చు. మరి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? మేము చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం సార్ డ్రాయింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే మాకు తెలుసు, మనం స్కేల్ తీసుకుంటాం, పెన్సిల్ తీసుకుంటాం, ఎరేజర్ తీసుకుంటాము, XYZ, యూ హ్యావ్ నంబర్ ఆఫ్ క్రేయాన్స్ ఉంటాయి, స్కెచెస్ ఉంటాయి, అన్నీ తీసుకుంటాం, డ్రాయింగ్ చేస్తాం. నాకు డ్రాయింగ్ గురించి బాగా తెలుసు, అయినా కూడా నేను మళ్ళీ ఇది ఎందుకు చదవాలి?
What is this drawing which you have seen? Dimensionless, am I right? Dimensionless and viewless. Viewless అని నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే డైమెన్షన్లెస్ ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ మీరు చేసేదానికి ఏం డైమెన్షన్ లేదు. మీరు 1 centimeter లైన్ గీస్తాను, 4 centimeters డెప్త్ గీస్తాను, ఏం లేదు. జస్ట్ a rough work you are doing. Whereas coming to your engineering drawing, I can't do in that way, right? For example, I want to show a bridge which has a width of 25 feet, length of 2 kilometers, right? And you have some curve on this bridge like this, okay? When I am representing in a technical perspective, idantha nenu proper ga చూపించాలి, right? 2 kilometers bridge చూపించాలా, నేను 2.5 kilometers or 1.8 kilometers చూపించచ్చా? చూపించలేం. Exactly what you are thinking technically should be replicated there, right? So I need a dimension for it. If I need a dimension, I need a proper devices, proper instruments, right? For that case, we are talking about drawing instruments today. Multiple instruments are there to make your view very good, very often like very technical. Ante I mean to say చాలా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి. డ్రాయింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ మోర్ దెన్ 25 to 30 ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఈ డ్రాయింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్నీ కలిపి యూజ్ చేయడం వల్ల ఒక ప్రాపర్ అథెంటికేటెడ్ టెక్నికల్ వ్యూ తోటి డ్రాయింగ్ షీట్ అనేది బయటకు వస్తుంది. అలా వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే మీ డిజైన్ ప్రాపర్గా జరుగుతుంది. మీ డ్రాయింగ్ ఈజ్ డ్రాఫ్టింగ్ సరిగ్గా ఉన్నప్పుడు డిజైన్ ప్రాపర్గా వస్తుంది. డిజైన్ ప్రాపర్గా ఉంటే మీ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ అంటే యువర్ ప్రొడక్షన్ కమ్స్ అవుట్ వెరీ 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 వర్తీ. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ద డ్రాయింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ప్లే అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వైటల్ రోల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్. సో what I mean to say is a vital drawing tools used across fields like engineering, architecture, arts and their impacts on precision and creativity. నేను ఇప్పుడే మీతో చెప్పాను కదా, what is this precision and creativity? What is this precision and creativity? అంటే నేను డ్రాయింగ్లో ఏం చూపిద్దాం అనుకుంటున్నా? ప్రిసిషన్, యాక్యురసీ. 2 kilometers బ్రిడ్జ్ ఉంటే నేను 2నే చూపిస్తా, 5 kilometers ఉంటే 5 చూపిస్తాను. దాట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రిసిషన్. Coming to creativity, now you can have this bridge in a multi ways. Now you got many creative thoughts. Ropes paina bridges untunayi, roads paina bridges untunayi, water paina bridges untunayi. So these all things comes under creativity levels. So మీరు ఎంత క్రియేటివిటీగా చూపిద్దాం అనుకున్నా మీకు ఒక ప్రాపర్ ఎక్విప్టెడ్ డ్రాయింగ్ మెథడాలజీ ఉంటే you will get success in it. So this is regarding your engineering drawing instruments. Moving forward, drawing instruments. ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నానంటే మీకు డ్రాయింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏంటి అంటే మనకి తెలిసిన డ్రాయింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చెప్పాలంటే సార్ పక్కాగా నాకు పెన్సిల్ కావాలి, స్కేల్ కావాలి, ఎరేజర్ కావాలి, షార్ప్నర్ కావాలి, ఆమె రైట్, ఒక పేపర్ కావాలి గీస్తానికి, డ్రాయింగ్ చేస్తానికి ఒక పేపర్ కావాలి. నేను ఇంకా ప్రొఫెషనల్గా తీసుకుంటాను సార్ అనుకుంటే ఒక కంపాస్ కావాలి, రైట్, ఒక కంపాస్ కావాలి. మోర్ ప్రొఫెషనల్ ఇఫ్ యూ గో ప్రొట్రాక్టర్. అంతేనా? ఇవి చాలా మనం డ్రాయింగ్ తీసుకుంటానికి. ఇఫ్ యూ సే ఎస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్, ఇవే కావాలి. ఎప్పుడు అండ్ ఆర్డినరీ డ్రాయింగ్, ఒక ఆర్డినరీ డ్రాయింగ్ కోసం నాకు ఇవి మోర్ దెన్ ఎనఫ్, మోర్ దెన్ ఎనఫ్. బట్ ఐఎమ్ నాట్ హియర్ టు డూ అన్ ఆర్డినరీ డ్రాయింగ్. ఐఎమ్ హియర్ టు డూ అ ప్రొఫెషనల్ టెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ వేర్ నేను నా వ్యూ, నా పర్స్పెక్టివ్, నా డిజైన్, నా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, నా డ్రాఫ్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రాపర్లీ పెడదాం అనుకుంటున్నాను. అలాంటప్పుడు వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఫస్ట్ కమింగ్ విత్ డ్రాయింగ్ బోర్డ్. ఏంటి డ్రాయింగ్ బోర్డ్? నేనంటూ ఒక పేపర్ని ఒక బోర్డు మీద పెట్టే డ్రాయింగ్ చేయాలి కదా. నేను పేపర్ని ఎక్కడ పెడితే అక్కడ పెట్టి డ్రాయింగ్ చేయలేను కదా. సో అది డ్రాయింగ్ చేయడానికి నాకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. A board is nothing but a rectangular or square section with a very smooth finish and wooden material. దీని వల్ల ఏంటి అంటే ఒక పెద్ద A0 or A1 or A2 షీట్స్ తీసుకొస్తాం. ఎస్, ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ కొత్త టర్మినాలజీ వచ్చేసింది. ఏంటి సార్, ఏంటి A0, ఏంటి A1, వాట్ ఈజ్ A2? I'll tell you. షీట్స్, మీకు ఒక A4 షీట్ బాగా ఐడియా ఉండుంటుంది, లేదు A3 షీట్ కూడా ఐడియా ఉండుంటుంది. బట్ ఆ పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్
విల్ హ్యావ్ అ వెరీ బిగ్గర్ షీట్స్. ఆ షీట్స్ యొక్క సైజెస్ A0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. A0 ఈజ్ అ వెరీ బిగ్గర్ షీట్, ఆ ఫస్ట్ గ్రేడ్ షీట్ విచ్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్. A0ని హాఫ్ చేస్తే A1 వస్తుంది, A1ని హాఫ్ చేస్తే A2 వస్తుంది, A2ని హాఫ్ చేస్తే A3 వస్తుంది. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ దిస్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ క్లాసెస్, బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ a drawing board is nothing but which is going to support this different sheets. Different sheets ఉన్నప్పుడు, sheets in the sense sizes గురించి మాట్లాడుతున్నాను. డిఫరెంట్ సైజ్ ఆఫ్ ది షీట్స్ ఉన్నప్పుడు డిఫరెంట్ సైజ్ ఆఫ్ ది డ్రాయింగ్ బోర్డ్స్ కూడా ఉండాలిగా. మనం ఆ డ్రాయింగ్ బోర్డ్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుతాం. కానీ బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ఇట్, అసలు డ్రాయింగ్ బోర్డ్ ఏం చేస్తుంది అనేది మనకు ఒక క్లారిటీ రావాలి. ఏంటి అంటే జస్ట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సపోర్ట్ ది డ్రాయింగ్ పేపర్, రైట్? కమింగ్ టు మినీ డ్రాఫ్టర్. మినీ డ్రాఫ్టర్ ఏంటి? మినీ డ్రాఫ్టర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? మినీ డ్రాఫ్టర్, నేను ఒక డ్రాయింగ్ షీట్ తీసుకున్నాను, దాని మీద పేపర్ పెట్టి ఐ టేకెన్ అ పెన్సిల్. ఇప్పుడు ఆ డ్రాయింగ్ షీట్ మీద నేను ప్యారలల్ లైన్స్ గీయాల్సి వస్తుంది, పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ గీయాల్సి వస్తుంది, ఇన్క్లైన్డ్ లైన్స్ కూడా గీయాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇన్ని లైన్స్ గీయాలంటే హౌ మెనీ టైమ్స్ ఐ షుడ్ యూజ్ మై స్కేల్? ఎస్ ఆర్ నో? వాట్ ఈజ్ అ స్కేల్? సింపుల్గా చెప్పాలంటే స్కేల్ ఒక హారిజాంటల్ స్ట్రక్చర్ విత్ అన్ ఎన్గ్రేవ్డ్ స్కేలింగ్ ఆర్ డైమెన్షన్స్ ఆన్ ఇట్. ఇప్పుడు నేను ఒక హారిజాంటల్ లైన్ అంటే స్కేల్ని హారిజాంటల్గా పెట్టాలి, వర్టికల్ లైన్ అంటే వర్టికల్గా పెట్టాలి, ఇన్క్లైన్డ్ లైన్ అయితే ఇన్క్లైన్డ్గా పెట్టాలి. ఐ రైట్? నౌ దిస్ మెనీ టైమ్స్ ఇన్క్లైన్డ్ లైన్లో మళ్ళీ యాంగిల్ ఎవరిస్తారు? ఈ యాంగిల్ కావాలి, అది ఎవరిస్తారు? మళ్ళీ నేను ప్రొట్రాక్టర్ తీసుకొచ్చుకోవాలి. ఇన్నిసార్లు ఇఫ్ ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ ది ఆబ్జెక్ట్, స్కేల్ పెడుతున్నాం తీస్తున్నాం, ప్రొట్రాక్టర్ పెడుతున్నాం తీస్తున్నాం, అండ్ అప్ అండ్ డౌన్ అవుతుంది. ఈ అన్నిటిని మినిమైజ్ ఆర్ సబ్సైడ్ చేసేదే మీ మినీ డ్రాఫ్టర్. మినీ డ్రాఫ్టర్ హ్యాస్ 2 legs విత్ ఆ 360 degrees రొటేటింగ్ స్కేల్. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే యువర్ హారిజాంటల్ లైన్స్, వర్టికల్ లైన్స్, యాంగిల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్క్లైన్డ్ లైన్స్, ఈ 4 ఒకటే స్ట్రక్చర్ మీద అయిపోతుంది. మీ మినీ డ్రాఫ్టర్ మీద అయిపోతుంది ఇదంతా. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ మినీ డ్రాఫ్టర్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు డ్రాయింగ్ షీట్. నౌ డ్రాయింగ్ షీట్ డస్ నాట్ నీడ్ మచ్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్. ఎందుకో తెలుసా? మీకు డ్రాయింగ్ బోర్డ్ దగ్గర నేను డ్రాయింగ్ షీట్ చెప్పేసి ఆల్రెడీ. డ్రాయింగ్ షీట్లో ఏం చేస్తారు మీరు? ఒక సింపుల్గా చెప్పాలంటే దిస్ ఈస్ అ వైట్ పేపర్. డ్రాయింగ్ షీట్ ఈస్ ఎ వైట్ పేపర్. వాట్ షీట్ దిస్ ఇస్? అ ప్లెయిన్ షీట్ or a grid sheet, whatever it is. You will just place it on top of your drawing board and you will be doing a drawing. Simple. Coming to drawing pencil. Acha, sir, why pencil you are talking about? మా అందరికీ చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు పెన్సిల్ వాడతాం. ఏం పెన్సిల్ వాడుతున్నారు మీరు? You will be using an ordinary pencil. But drawing pencils have around 10 plus types. Drawing pencils are 10 plus types. అన్ని డ్రాయింగ్స్ మీరు ఉత్త పెన్సిల్ తోటే చూపించలేరుగా, ఒక పెన్సిల్తో డ్రా చేయలేరుగా. థిన్ లైన్స్ కావాలి, థిక్ లైన్స్ కావాలి, కంటిన్యూస్ లైన్స్ కావాలి, బ్రేక్డ్ లైన్స్ కావాలి, యాక్చువల్ డయాగ్రామ్ కావాలి, ఇవన్నీ కావాలి, రైట్? అన్నీ ఒక పెన్సిల్తో మనం చేయం కదా. పెన్సిల్ ఇట్ ఇస్ గ్రఫైట్. పెన్సిల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ గ్రఫైట్ స్ట్రక్చర్ విచ్ వీఆర్ యూజింగ్. ఆ గ్రఫైట్ని మనం ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాము అండ్ హౌ థిక్ థిన్ యు ఆర్ గెటింగ్, ఆల్ దీస్ కమ్స్ అండర్ దిస్ పెన్సిల్. Pencil is not only a single element used there. In this pencils, you will be having 10 plus types. You will have H, 2H, 3H, HB and all. So everyone here in the class will have a very good knowledge on HB pencil. Sir, manak baita dorike pencil, HB pencil, a cost of 5 rupees or 10 rupees. You will get an HB pencil of Apsara or Camlin, which we use for writing purpose or drawing purpose. Yes. This is very important in our engineering drawing also, but rather than this, you have a different grades of pencils used at different places in the drawing sheet for a different views and different structures. We are going to learn about all those also. Compass. Coming to compass. Everyone will have an idea of geometry box. మీరు ఎప్పుడు geometry box open చేసిన first కనిపించే element ఏంటి అంటే compass. Why this compass is used? Compass is used for your just radius, circles, arcs, with some radius, arcs draw cheyalante, circles draw cheyalante and all, this will be used. This is an overview which we are doing, guys and girls, here in the class. The in-depth knowledge of these all things, I am going inside the topics of each and everything. అంటే ఒక్కొక్క టాపిక్ లోపలికి వెళ్ళి నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్లో మనం ఏమేమి చదువుతాము అనేది కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను. మూవింగ్ ఫార్వర్డ్, continuing with the drawing instruments, divider.
లైన్ డివిజన్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. am I right? You are very much aware of dividers, but unfortunately pathetic condition is మనం జామెట్రీ బాక్స్ కొన్నప్పుడు దాంట్లో డివైడర్ కూడా ఉంటుంది, బట్ మనం కంపాస్ యూజ్ చేసినంత accurate గా డివైడర్ని యూజ్ చేయం, అసలు టచ్ కూడా చేయం. ఎందుకు చేయం అంటే డివైడర్కి వోంట్ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ టు కీప్ అ పెన్సిల్ ఇన్ ఇట్, రైట్? డివైడర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ 2 needles. జనరల్గా లైన్ డివిజన్ కోసం ద బెస్ట్ టూల్ విచ్ యూ హ్యావ్ ఇన్ అన్ ఇంజనీరింగ్ పర్పస్ ఈస్ డివైడర్. The thing is, unfortunately, we won't use dividers a lot because we don't have that much big lines which should be divided and all. మనకి జనరల్గా ఇన్ ఆర్ డైలీ లైఫ్ డ్రాయింగ్స్లో అంత పెద్ద లైన్స్ కానీ అంత పెద్ద డివిజన్స్ కానీ చేయాల్సిన అవసరం రాదు, స్పెషల్లీ ఇన్ యువర్ ఇంజనీరింగ్ ఆల్సో. బట్ వెన్ యూ కమ్ టు రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ దాని అవసరం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ప్రొట్రాక్టర్ టు నో ది యాంగిల్, రూలర్, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ స్కేల్, యు ఆర్ వెరీ మచ్ అవేర్ ఆఫ్. ఫ్రెంచ్ కర్వ్స్, ఎస్, అ న్యూ టర్మినాలజీ అగైన్. అసలు ఏంటి ఫ్రెంచ్ కర్వ్ అంటే? ఫ్రెంచ్ కర్వ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ టు గెట్ ది స్మూతర్ ఫినిష్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ a drawing which I am doing, some pivot bearing లాంటిది అనుకోండి. I'll tell you that also. This is one solid block. To this solid block, I have a bearing like this. And this is what my drawing is. See, what is this outside structure here? It is an arc or a curve. To get the better smooth curves, we are using your French curves. French curves, you have multiple French curves. You have 4-5 different shapes in that French curves. Coming to set squares. Set squares. Hope you people are aware of the set squares. It will be in a triangular shape for representing a 90 degrees angle. Both your horizontal and vertical lines can be seen there. Rubber or eraser. So you do drawings చేస్తాం మనం. ఏదైనా మిస్టేక్ వస్తే ఆ డ్రాయింగ్ ని వైప్ అవుట్ చేయాలి. ఎలా వైప్ అవుట్ చేస్తాం? By using your rubber. I'm not going deeper into your rubbers or your erasers, as you people are very much aware of. Coming to sheet fasteners. Guys, this sheet fasteners again plays a vital role with drawing boards. Why I'm telling you this? You'll have some drawing board like this. On this drawing board, you'll be placing a drawing paper and a drawing sheet. ఇప్పుడు ఈ డ్రాయింగ్ షీట్ డ్రాయింగ్ బోర్డ్ మీద ఎలా ఫిక్స్ చేస్తారు? మీరైతే ఏం పేస్ట్ చేయలేరు కదా. సో you will be having a clips to make sure that you'll fix the sheet onto the board. That are nothing but your sheet fasteners. Templates. Every time in my drawing, as I told you, I want to draw small circles, okay, or also small triangles or some hexagons, or again a small 2 circles and all. Every time I can't go take my compass, take my pencil, keep there and start drawing it, right? So that is the reason. What happens is you will be having a template. Template is nothing but a scale type thing where you have all the encrypted shapes there, and by using that standard shape you can draw the figure. Template also we are going to study in depth inside the topic. Pencil cutters. Simple sharpeners, I can say this both comes to same principle there. Pencil cutters and sandpapers. Pencil cutters, when you have a sharpened pencil, your drawing will be very good. So to sharpen this pencil, graphite lid should be a very thin pointed, right? So that is the reason we will be using pencil cutters or sandpapers basically. In this pencil cutter, what happens? A blade type thing will be there where, Telugulo cheppalante meeru pencil చెక్కడం కోసం యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట పెన్సిల్ కటర్ ని. శాండ్ పేపర్ ఏంటి అంటే మీకు గ్రాఫైట్ బ్లీడ్ వస్తుంది కదా, దాన్ని యూ కెన్ షార్ప్ ఇట్ అవుట్ బై యూజింగ్ ఎ శాండ్ పేపర్. యూ విల్ బి ఫైండింగ్ ది శాండ్ పేపర్ ఫర్ 5 rupees, 10 rupees in your any hardware shop. You can just go there, you can have a look and feel of the sandpapers. These sandpapers have different grades. Or smoother sandpapers you will be having, a rough sandpapers you will be having. So this is your sandpaper. Finally comes with brush or towel cloth or something. This is nothing but whenever you are having some drawing board, you have a drawing paper apex to this, and మీరు డ్రాయింగ్ స్టార్ట్ చేశారు. ఎక్కడో ఎరేజర్తో ఎరేజ్ చేశారు. ఎరేజర్తో ఎరేజ్ చేసినప్పుడు డస్ట్ వస్తుంది కదా, మీరు యువర్ హ్యాండ్స్ మే బి బిట్ డర్టీ అండ్ నాట్ టైడీ అండ్ విల్ జస్ట్ రబ్ ఇట్ అవుట్ ఆన్ ది పేపర్. ఒక వైట్ షీట్ మీద సమ్ డస్ట్ వచ్చి మీరు ఇట్లా అన్నప్పుడు మరకలు పడిపోతాయి. ఆ మరకలు పడకుండా ఉండడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక బ్రష్ ఆర్ టవల్ యూజ్ చేస్తాం. Brush is nothing but the dust on your drawing board and your drawing sheet to be removed properly. If you are using your bare hand, there may be a chances of forming of your
scratches or some unwanted stuff on the paper. To avoid that, we will be using your brushes or towels. These are your 16 different instruments combined together in your drawing instruments, so that your instruments combinedly make your drawing or draft very superb. So all the guys here should know what is the importance of engineering drawing instruments and how to use this drawing instruments also. Both are important. Sir, నేను యూజ్ చేయను ఎక్కడ, నేను నేర్చుకోను. No, that is not the right way. You should know what is drawing instrument for sure. This is regarding your drawing instruments. గ్రేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ యాప్ని ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ, సో ఏఎల్పి సిబిటి2 అండ్ గ్రూప్ డి క్లాసెస్ ఎవ్రీ మండే దిల్సుఖ్ నగర్ అండ్ సికింద్రాబాద్లో బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి.